समस्त रोषे करते कि हाथ नहीं कि रोषे हुए टेस्टा हाथ ही नहीं हुए आम घर भी रोषे कर हाथ नहीं हुए माँ करुच्ची भौणी करुच्ची स्त्री करुच्ची कितु अलग प्रकार समस्त टेस्ट आस हाथ नहीं हुए सब कौन जिन रखीदे जिन सब देदेले सब मसला मसली दे टेस्ट से साधाटा तार नेचुराल जिन आनीपर जड़े आमिष रोषे कर जड़े लोक सी के तार फेवरटा केवे बाहर कर कहीं सी सब नॉनभेज मुटा नहीं सी कर। जय जगन्नाथ बंधुगण जीवन जीविकार गोटे नुआ अध्याय को आपन स्वागत करुच्ची। आज आप गोटे साधा भोजी उपर भिडटी देखेबी मु खाइबिनी आपन खाली देखेबी ये भिडटी जो मैंने साधा भोजी करने को चाहूँगी बाबाजी वैष्णव लोक से भिडटी बहुत लाभदायक हम आम जो मैंने बाबाजी वैष्णव लोक सब दीक्षा शिक्षा नहीं से बेसी असुविधा हो केतबेले ना जिते गोटे साधा रोसैया ठीक करूँ रोसई तो समस्ते करदे आइंष माइंस सब रोसई कर मसला पत्र तेल फेल पकई बढ़िया टेस्ट कर दूसरी किंतु साधार रोसई करवा टी कष्ट मुझे एमतिया रोसैया सहित देखी आपको साक्षात करेबी जी कि बहुत बढ़िया रोसई बहुत हाथ बढ़िया आउ निजर बहुत बढ़िया टीम अच्छी से टीमटा हूँ संपूर्ण भाव आमर जो भुवनेश्वर इस्कन मंदिर अच्छी से इस्कन मंदिर भक्त मैंने सब इस्कन मंदिर जो गोविंद रेस्टोरेंट अच्छी से स्टाफ मैंने सब से मैंने मिसिक गोटे ग्रुप कर साधा रोसई कर संपूर्ण साधा सी के आइंष फाइंष रोसई करना साधा रोसई कर सबुठ बड़ कथा हूँ पाखे सब प्रकार बासन कुसन भी अच्छी जोटा कि सी अन्य मैंने क्या दिखती केवल वैष्णव मान रखिंट साधा जो मैंने रोसई कर प्योर वेजिटेरियन से बहुत लाभदायक हे भिडटी आपन टे मूल शेष जाए टे धैर्य धरी टे देखु बहुत लाभवान हे आपन जो हैरान होती कैटरिंग वाला डाकुंट कौ टेंट हाउस रू डाक बासन सी बासन लेकिन आसर आइंष फाइंष रोसई हो आपन को टे अशांति लगुव आइंष बासन पुणी आम साधा रोसई कर खाऊे बोली से अशांति आपंकर दूर हो। नंबर वन पुणी बिना पियाज रसुण बिना पियाज रसुण सब पियाज रसुण को आमिष को काटिदेव ये आपड़ देखु दहीबरा देखु आप पनीर देखु ये पूरी देखु चिप्स देखु खटा देखु ये सपुरी खजूरी बढ़िया टेस्ट लगुचे आउ ये हूँ मिक्स ओह मिक्स ताटू आइंष फाइंष खाऊँ साधाटा केमती तुलन केमती साधा आमिष को छाड़देव ये साधा सब काटिक पड़े आमिष फामिष किसी आवश्यक ना जी आपको थे खाइब आमिष छाड़देव से नंबर वन जिन सबुतिक भल टेस्टिंग नंबर वन टेस्टिंग जी रोषे कर धन्यवाद आग रोषे भाई आमर मो पाखे बसुँच आमर सुर प्रभु इस्कन दीक्षित भक्त सी होती मुख्य रोसैया ए भोजीर सहित आप दीपद टे कथबार्ता करदेवी सहित परिचय करदेवी ताकर डिटेल्स भी आपको देदेवी आपन भी डाकिपर रोसईवास हेले आपन को मो वीडियो गुड़ा जब भल लगुच टे शेयर करूँ आउ सब्सक्राइब भी करूँ आउ गोटे गोटे लाइक भी दिंतु। ये होती आम इस्कन मंदिर सुर प्रभु ये सान भाई आउ ये जन सहयोगी भाई आपण ना कौन आपणकर मुख्य व्यवसाय कौन हरकृष्ण मोमो कौटी हरकृष्ण मोमो बोली साधा ना कौन से पूरा साधा कौ जगार आड्रेस दौन लोक मैंने सब जी आईडी मार्केट भितर पूरा नक्षत्र न्यूज पाखे हरकृष्ण मोमो।
ଭାଇଙ୍କର ହରେକୃଷ୍ଣ ମୋମୋ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟର ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଯିବେ ସେଠି ଯିବେ ପୁରା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବହୁତ ସାଧା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ। ଆପଣ ସାଧା ଆଇଟମ୍ କେଉଁଠି ପାଇବେନି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଇବେ, ଆପଣ ଯିବେ। ନା ଟିକେ କୁହ। ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ କଲେଣି ସୁରାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୁରପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣିଦେବା। ବୟସ ବେଶୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା। ସେ ଇସ୍କନ କେମିତି ଆସିଲେ, ଇସ୍କନରେ କେମିତି ପଶିଲେ, ରୋଷେଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କେମିତି ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଇସ୍କନରେ ପଶିବାର ଆମର ହେଇଗଲାଣି 94 ମସିହାରୁ। ଆଉ ମୋତେ ଜଣେ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଜଣେ ମୋତେ ଆଣିକିରି ଇସ୍କନରେ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଉପରେ ମୋତେ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ମୁଁ ଏଇ ପାଠ କିଛି କମ୍ ପଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଏଇ କେଉଁ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ମୁଁ 5ମ 6ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି। ହଉ ଶିକ୍ଷାର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଷେଇଟା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଲାଇନରେ ରହିଛି। ରୋଷେଇ ପ୍ରତି କାହିଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲା? ରୋଷେଇ କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଇସ୍କନର ପ୍ରସାଦ କରିବା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇକିରି ପ୍ରସାଦଟା ପାଇବେ, କି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଗୋଟେ ବଢ଼ିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ବାହାରେ ତ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଭୂମିକା ନେଇଗଲେ ଆଉ। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିବାକୁ? ଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛି, ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଇଛି, ଏମିତିକି ବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବି ଯାଇଛି। 10 ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇକି ଆସିଲେଣି? 10 ଦିନ ପାଇଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେଣି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନିଜେ ବି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଏମିତି ସବୁ ବାକି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯେତେ ଯୋଉଟା ଆସେ କ୍ୟାଟରିଂ, ନିଜର ହରେକୃଷ୍ଣ କ୍ୟାଟରିଂ ଅଛି। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ କହିବେ, ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଆଇଟମ୍ ତ ନାହିଁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେ ଆଇଟମ୍ କରାହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏମିତିକି 10 ଜଣ ପାଇଁ କହିଲେ କି ଦିଆଯିବ, ଏମିତିକି ବି ଘରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ 500-200 ଲୋକ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବି ସେଇଟା ହିଁ କରାଇପାରିବ। ହଁ, ସେଇଟା ବି ସୁରପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଭୋଜି ଭାତ ତ ଲୋକ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁ ଛୋଟ କାଟିଆ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି 20 ଜଣ 30 ଜଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଯିଏ 10 ଜଣ ପାଇଁ କହିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରୋଷେଇ କରିବେ ନା ଆପଣ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ? ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ପହଞ୍ଚେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କଲାବେଳେ ତ ସୁରାଇକି ଡାକିବେ କି ଯାହା କରିବେ, କି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆକୁ ବହୁତ ପଇସା ରୋଷେଇଆ ନେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ ନ କରିକି ସୁରାଇକି ଯଦି ଅର୍ଡ଼ରଟି ଦେଇଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମରେ ଆଣି 20-30 ଜଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ଆପଣ ବେଶୀ ବି ପଇସା ନେବେନି, ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ବି ବେଶୀ ନୁହଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ବେଶୀ ନୁହଁ, ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ, ଇସ୍କନ ଭକ୍ତ, ବେଶୀ ପଇସା ନେବେନି, ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକ ବାହାରେ ଯଦି ଯେଉଁଟାକ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବ, ଆମେ 250, 230, 240ରେ ବି ଏମିତି ରଖୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସେବା ହିସାବରେ କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁଠି ଭଲରେ ରହିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଇସା ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆଉ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ନାଁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ଦାସ। ତେଣୁକରି ମୋ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ଅଛି, ବା ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆମର ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍କନରେ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ନେଇ ବି ବହୁତ ସେବା କରେ। ଜେନେରାଲ କିଛି ନେଇ ସେବା କରିଛି। ଯିଏ ଆଣିଥିଲେ ସେ ତ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପିଠା ଖଣ୍ଡିଏ ମୋତେ ଆଜି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୋର ସଂସାର କେବେ ଉପାସ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିକା ଚାଲିଛି। କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବିଚାଇ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ କୁହ? ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଇସ୍କନ ରୋଷେଇ ଭଲ କରିବେ ଆଉ। ହଁ, ସାଧା ଆଉ। କ୍ଷୀରୋଦ ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ? ଭଲ ହେଇଛି। ରୋଷେଇଆକୁ 10 ନମ୍ବରରୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବ? 10 ନମ୍ବରରୁ 10 ନମ୍ବର। ପୁରା 10 ନମ୍ବର ଦେବ? 10 ନମ୍ବର। ରୋଷେଇ ମାନେ ସାଧା ମିନ୍ସ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖଟା ମିଠାକୁ ଆମେ ଜଗିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଦର ଟେଷ୍ଟଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ତ ଆମେ ତ ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ନା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଲୁଣ ଅଲଣା ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ଧଡ଼ିକିନି ଧରିବୁ। 2ଟା ଜିନିଷ, ରସୁଣ ଆଉ ପିଆଜ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ ନା ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ? କାଜୁ ଚାରମଗଜ ଦେଲେ, କରି ପାଉଡ଼ର ଦେଲେ, ଗରମ ମସଲା ଦେଲେ, ଡାଲଚିନି ଦେଲେ, ଗୁଜୁରାତି ଦେଲେ, ବଟର ଦେଲେ, ଖୁଆ ଦେଲେ, ଆଉ ଯେକୌଣସି କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ,
ତେଣୁକରି କାହିଁ ସ୍ୱାଦ ନ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ପନିର ସବଜି କରୁଛନ୍ତି, ପନିରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ତାକୁ ଯଦି ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମେ ଜିନିଷ ବନେଇବା ସେ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କରୁଥିବେ ଖାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ପନିର ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଗେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଜାଣେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେ ତାଙ୍କ ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଇ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଖାଇଲେ, ସେଠି ଖାଇଲେନି। କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଔଷଧ, ଏଇଟା ପୟଜନ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯେ ଆମିଷରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପିଓର ଭେଜ୍ରେ ପୋଟଳରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପନିରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିଆଜ ରସୁଣ ମସଲା ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ତାର ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲାନି, ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧ ହିଁ ଆସିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପିଓର ଭେଜ ରୋଷେଇଆ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ଯୁକ୍ତି। କି ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ, ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।